नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहेरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। विद्यार्थी बंधुगण चित्तरंजन दास विश्व को गवाक्ष पुस्तकर द्वितीय अध्याय आलोचना को मु स्वागत जनाऊँ। पूर्वर प्रथम अध्याय रे आमे विश्व को गवाक्ष संपर्क रे किछि आलोचना करथिले। यह एक बड़ ग्रंथ, एथिरे 65टी अध्याय अछि। एई 65टी अध्याय रे संस्कृति सहित नृतत्वर संपर्क, संस्कृतिर संज्ञा और स्वरूप, विश्व संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और ओडिशा संस्कृति, ओडिसीय संस्कृति, ओडिशार संस्कृति विशद भाव में आलोचित होइछि एवं यह भितरे साम्य और वैषम्य, यह भितरे सांस्कृतिक मूल्यबोध, निजस्व संस्कृति प्रति अनुरक्ति एवं अन्य संस्कृति प्रति उदारता किपरि प्रकाश पाइछि एथिरे आलोचना करा जाइछि। संस्कृति अध्ययन करुथिबा गवेषक मानक निमित्त, विद्यार्थी मानक निमित्त यह एक प्रणिधान योग्य पुस्तक। समग्र विश्व संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति, विशेषकर डेनमार्क संस्कृति, कारण डेनमार्क से बहुत दिन रही, डेनमार्क संस्कृति, आम भारतीय संस्कृति और ओडिसीय संस्कृति संपर्क में विस्तृत व्याख्यान रही। तेबे प्रथमे आमे नृतत्व सहित संस्कृतिर कौन संपर्क रही से संपर्क में जो आलोचना करिसेंती सेठारु आंबे आजिर आलोचना आरंभ करिबा। चित्तरंजन दास कहउचंती नृतत्व विज्ञानर गवेषणा बढ़िबा संगे संगे जेतेबेले निजर स्थानीय अथवा जातीय संस्कृति व्यतीत एकाबेले आहुरी अन्य अनेक संस्कृति सहित आधुनिक मनुष्यर परिचय बढ़ीगला, सेतेबेले आम पृथ्वीर सांस्कृतिक मूल्यबोध क्षेत्र में एक मूलभूत दृष्टि परिवर्तन घटिला। ये तीनोटी कथा कहुच्छी, मन रखु तीनोटी प्रसंग जो माने संस्कृति अध्ययन करुछंती बा ए पुस्तक को नहीं चर्चा करुछंती, तीनोटी प्रसंग एठी मुख्य रही। गोटे होची स्थानीय संस्कृति, आंचलिक संस्कृति, आउ गोटे होची जातीय संस्कृति एवं अन्य तृतीय जिनिसटी होची आधुनिक मनीष। संस्कृति एक प्राचीन व्यवस्था, तेणु आधुनिकता सहित यार कि प्रकार संपर्क घटिला एवं नृतत्व यहाकू अध्ययन करने निमित्त केते परिमाण रे सहायक हैला, यह ही ए पुस्तकर वक्तव्य विषय। से कौन कहते देखंतु, निज संस्कृति को से माने यथार्थ संस्कृति बोली कहूतिले, अन्य प्रकार भाविबा लगी किंवा कहवा लगी हुए तो अन्य कौन चारा नथिला। ये हूँ प्राचीन सांस्कृतिक चिंतन। अतीत रे गोटे गोटे देशर लोके आपणार भूमिटी को विचारी भूमिटी को विश्वर एकाबेल के केंद्र स्थल रे अवस्थित बोली विश्वास करुथिले। निज संस्कृति ही केंद्र, विश्वर केंद्र, कारण विश्व सहित मानव जातिर संपर्क नथिला। तेणु आधुनिकता जेतेबेले आसुची सेतेबेले समग्र विश्व मध्यरे एक समन्वय प्रतिष्ठा होची। नहले आधुनिक युग आसीबा पूर्वरु समस्ते निज संस्कृति को ही विश्व संस्कृति बोली भाबुथिले। तेणु ये मौलिक पार्थक्यटी आधुनिकता देला, नृतत्व देला, जे विश्वर विभिन्न अंचल रे बहु संस्कृति गढ़ी उठिछि एवं सेही संस्कृति मध्य समन्वय आधुनिक समाज दौची, नृतत्व दौची। चीन भाषा रे
चीन देशर चुंगको बोली कहुला। चुंगको शब्दटीर अर्थ होची केन्द्र रे अवस्थित देश। जापान लोके आपणार देश को बहु शताब्दी धरी सूर्योदयर देश बोली कही आइछंती। पृथ्वीर सबु भूखंड और सबु देश रे सकाळ हुए एवं सकाळ हेले सूर्य अलबत उदय हुंती बोली जानिथिले मध्य गोटिए देशर लोक निज देशटू कि अली अଳରେ सूर्योदयर देशर बोली कही यह हूँ सांस्कृतिक विधि अर्थात निजकू सर्वदा केन्द्र रे स्थापित करवा होउची आमर प्राचीन सांस्कृतिक चिंतन। तेणु यही चिंतन आधुनिक समाज परिवर्तन कर देछि एवं समग्र विश्व समाज मध्यरे एक सांस्कृतिक समन्वय आनी देछि। केमिति से कहउछन देखंतु। मनुष्यर प्रकृति विषय आम संसार विद्वान पंडित और नीतिवादी मानकर जुगे जुगे गोटाए भारी निकुचिया धारणा रही आइछि। प्रकृति विषय निजर प्रकृति सहित निज भितर सेमानकर जो अछि ना युद्ध कहीं लगी थाए के जानी से माने अन्य आउ कहाड़ को अनाया बेले केवल घा गुड़िक ही देसंती। भारतर सुधी माने और सुरी माने भारतर सुधी माने और सुरी माने मनुष्यर प्रकृति को कुकुरर लांगुड़ सहित तुलना करिसंती। कुकुरर लांगुड़ सही मूलरू ही सते अबा केडे बढ़िया भाव में तैयारी होई रही था जे ताको वर्ष वर्ष धरी गोटे सीधा नली भितर सीधा रखिले मध्य नलीरू बाहर करनेबा मात्र के ताहा पुनर्बार पूर्ववत बंका हो जाए। गुणी मानक मतरे मनुष्यर प्रकृति कुआडे अविकल एही कुकुर लांगुड़ परी यह कदापि बदलिब नहीं। एही परिप्रेक्षी रे ख्रीस्टियन धर्म पुस्तकर से कुख्यात ओरिजिनल सीन रो सिद्धांतटी कथा मने पड़ जाए। आदि मानव दंपति सृष्टिर को आदिम और प्रथम अमल रे गोटे पाप करी पकाइथिले अर्थात भगवान बोली मानि नथिले बोली आम पृथ्वीर काल काल पर्यंत जेते मनुष्य जन्म हे से माने आदि पुरुषंकर कृत से पाप को बहन करी ही जन्म हेबे। एहीपरि एक प्राचीन भ्रांत धारणा मनुष्य समाज को आक्रांत करी रहिथिला। तेबे केमिति परिवर्तन आसुछि देखंतु। 1895 ख्रीष्टाब्दरे प्रथम भागरे स्वामी विवेकानंद लिखिथिबा गोटे पत्र रे एही वाक्य गुड़िक मध्य रहिथिला। सांसारिक उन्नति कोणे मधुर भाषी हेबा केडे भल से कथा मु खूब भल भाव में जानी सेहीपरि हेबा पई मध्य मु यथासाध्य चेष्टा करिथाए। मात्र जेतेबेले तो द्वारा अंतरस्थ सत्य सहित एक उत्कट प्रकार सालिश करिवार रास्ता आसी पहुँची जाए सेतेबेले मु आउ से कथा मोटे कहि पारे नहीं। जेतेबेले सत्य कथा कहिया पई पड़िबो सेतेबेले सालिश हेबो नहीं। सत्य सहित जदि सालिश हे गला जीवन सहित सालिश करगला ताहले प्रकृत सत्य उद्घाटन हुए नहीं बोली स्वामी विवेकानंद एक पत्र रे लिखिछन्ति। पुनश्च सेही पत्रटे आहुरी आगो को जाई लेखा होईछि साधारण मनुष्यर कर्तव्य होछि तार समाज समाजनात्मक ईश्वर को आदेश को पालन करिबा किंतु आलोकर संतान माने सेपरि केबे हेले करि पारंती नाही। जने व्यक्ति हुए तो निजको पारिपार्श्विक अवस्था एवं सामाजिक मतामत गुड़िक सहित खाप खुआई निए सर्व सुखदाता समाज ठारू जावतीय सुख संपद लाभ करे। आउ जने व्यक्ति अन्य पक्षरे एकाकी छिड़ा होई समाज को ता निज आड़ को आकर्षण करे। सालिशकारी बाट हेउची कुसीमांत कुसुमास्तीर्ण एवं सेपरी करने सकाशे अनिच्छुक होता व्यक्तिर पथ कंटकाकीर्ण। कुसुमास्तीर्ण कुसुम फूलरे बिछे जी सालिश करिवो एवं जी सालिश करिवो नाही सी होची कंटकापूर्ण अर्थात क्षत विक्षत हम। एहीपरि दी प्रकार व्यक्ति प्राय पृथ्वी रे रही थांती किंतु जो माने सालिश करंती नाही से माने ही नूतन तथ्य पाई थांती संस्कृति को आग को नहीं थांती। सेथिपई से कहउचंती भारत वर्षर एक भारी बड़ बहादुरी जे एठारे सांसारिक कर्ता मानकर कृपा बल रे सभ्य माने गोटे गोटे कल्ट रे परिणत होई रही जाती। कल्ट तैयारी कर दियंती व्यवस्था तैयारी कर दियंती क्षमताशाली लोक माने। सत्य द्वारा दीक्षित प्रथम मनीष माने सत्य बा बहु तत्कालिक
ତୁଚ୍ଛା ସାଂସାରିକ ପ୍ରୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଭଳି ଭଳି ସୂତ୍ରରେ ଆଣି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଓ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଶେଷ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେମାନେ ନିଜର କ୍ଷମତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଏହିପରି ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡେନମାର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 1864 ମସିହାରେ ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲା। ସଂସ୍କୃତି ସହିତ କେମିତି ତାର ସମ୍ପର୍କ, ଦୁଇ ଅସମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପରିଣାମ ଯାହା ହୁଏ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଘଟିଥିଲା। ଡେନମାର୍କ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଭିତରେ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ। ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଜର୍ମାନୀ ଏକ ପ୍ରବଳ ଦେଶ ଏବଂ ତା ଆଗରେ ଡେନମାର୍କ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଡେନମାର୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲା। ଜର୍ମାନୀକୁ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଲାଗିକରି ଡେନମାର୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶ ବା ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଜର୍ମାନୀ ତାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଡେନମାର୍କ ହାରିଯିବାରୁ ସ୍କ୍ରେନ୍ ଏବଂ ହଲଷ୍ଟିନ୍ ନାମକ ସେହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶ ଜର୍ମାନୀ ଅଧିକାର କରିନେଇଗଲା। ଏହି ଅପମାନଜନକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତିରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଡେନମାର୍କ ସରକାର ପ୍ରଦେଶର ଦୁଇଟିକୁ ଜର୍ମାନୀର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରଦେଶ ସେହି କାଳରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଜର୍ମାନୀ ତିନି ଖଣ୍ଡ ହେବା ପରେ ତାହା ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳଟି ନ୍ୟାୟତଃ ଡେନମାର୍କ ଦେଶର ଏବଂ ତେଣୁ ତାହା ପୁନର୍ବାର ଡେନମାର୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ କତିପୟ ଡେନମାର୍କବାଦୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଖେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଡେନମାର୍କ ଜର୍ମାନୀଠାରୁ ହାରିଗଲା। ତଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଜର୍ମାନୀର ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା ଏବଂ ଆପଣାର ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତାହା ଘୋର ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ଅବସାଦ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ନିଠ କରି ଯେତେବେଳେ କବିମାନେ କେତେବେଳେ କାରୁଣ୍ୟର କବିତାମାନ ଲେଖିଲେ, ସେହି ସାମରିକ ପରାଜୟଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ନିଜ ଦେଶର ଅଣ୍ଟାଟା ଯେଉଁଭଳି ଦୁଃଖଦାୟକ ଭାବରେ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ମଧ୍ୟ ଡେନମାର୍କ ପୁନର୍ବାର ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଉ କେହି ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ କୋପେନହେଗନରେ ଜଣେ ପାଦ୍ରୀ ଆପଣାର ଗୋଟିଏ କବିତା ବଳରେ ହିଁ ଦେଶର ନୈରାଶ୍ୟକୁ ଆଶାରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି, ଏ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ, ଏ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଗୋଟାଏ କବିତା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମନୋବଳକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ନିଜର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଦେଶରେ ଆମର ଏଇ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାୟ ଡାହାଣଙ୍କ ଭଳି ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ କାଟର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜନୀତିକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁ ବା ଦୈତ୍ୟ ବା ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନବ ଯୁଗରେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ତା ସହିତ ରାଜନୀତିର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ରାଜନୀତି ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପାଠ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକ ଭଲ କାମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲାନି ବୋଲି ସିଏ କିପରି ଶେଷକୁ ରାଜନୀତିରେ ଯାଇ ପଶିଲା, ଏହି ମୂଳ ପ୍ଲଟ୍ଟିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବହୁ ଗଳ୍ପରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ସେ ରାଜନୀତି କରେ। ଏମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସଜ୍ଜନ ବୋଲାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେ ସଜ୍ଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ସଜ୍ଜନ ବୋଲି ବୋଲାନ୍ତି ସେ କଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି ଭିତରେ ପଶି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଗତ୍ୟା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣାକୁ ସଜ୍ଜନ ବୋଲାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୁର୍ଜନମାନେ ହିଁ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ବା ରାଜନୀତି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଧନ୍ଦା ଯାହା କେବଳ ଦୁର୍ଜନମାନଙ୍କୁ ସୁହାଏ, ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ, ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ଯେ ଦୁର୍ଜନ ଅଥବା ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି ବାହାରେ ବି ଦୁର୍ଜନ ବା ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆଦୌ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ନାହାନ୍ତି।
ସଜ୍ଜନ ବେଶରେ ଦୁର୍ଜନ ମାନେ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଯାବତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏତ ସଜ୍ଜନ ରୂପରେ ବହୁ ଦୁର୍ଜନ ଗୁଣ୍ଡା ଜନ୍ତୁ ତଥା ଜାନୁଆର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପଟାଳି ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଦୁର୍ଜନ ଗୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଏଡ଼େ ନିଶଙ୍କ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସାମୂହିକ ଜଙ୍ଗଲର ସରୋବରରେ ସେମାନଙ୍କର ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ଦୁର୍ଜନ ଓ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ସଜ୍ଜନ ଓ ଦୁର୍ଜନ ମାନେ ଏହିପରି ପରସ୍ପରର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରୂପେ ସହାବସ୍ଥାନ କରି ରହିବେ ବୋଲି ସତେ ହେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ବା ଦୁର୍ଗୁଣ। କ'ଣ? ସଜ୍ଜନ ଓ ଦୁର୍ଜନ ମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଚମତ୍କାର କଥାଟି ପୁନର୍ବାର ସେ କହୁଛନ୍ତି। 1893 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତର ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ବା ଦରିଦ୍ର ବଞ୍ଚିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ରାଜନୀତିକ ଦଳ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେ କେଡ଼େ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିସାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ବା ବଞ୍ଚିତ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଲେ ଯାଇ ରାଜନୀତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହିପରି କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ 1893 ମସିହାରେ ଏବଂ ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚାଲିଛି। ରାଜନୀତି ସଂସ୍କୃତି କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସେହି ଘୋଷଣାକୁ କେହି କେବେ ହେଲେ ଏକ କପଟୋକ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମହାସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ କପଟତା ନଥିଲା। ରାଜନୀତିକ ରୂପକ ଅଜଗର ସାପଟିକୁ ସିଏ ଭଗବତ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆପଣାର ବେକରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କେଡ଼େ ସହଜରେ କହିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କହିବା ଲୋକ ଏବଂ ଶୁଣିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଅବିଶ୍ୱାସର ଖାଇ ନଥିଲା। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ଆଖିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଜନିତ ଅଶ୍ରୁର ମୋଚନ କରିବାକୁ ହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜନୀତିରେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଅଭୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ନେବା ହେଉଛି ରାଜନୀତିର ଅଭୀଷ୍ଟ ବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେହି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟର ଅଶ୍ରୁମୋଚନ କରିବାକୁ ବ୍ରତ ନେଇ ସତକୁ ସତ ବାହାରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୀତି କଦାପି ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁକୂଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ସତ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ନହେଲେ ଓ ଏପରିକି ଆପାତତଃ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ବିଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ଅଥବା ସାଧୁ ବୋଲି କଦାପି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜନୀତି, ଦୁର୍ଜନ, ସୁଜନ ଏ ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଫଳରେ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ବୃହତ୍ତର ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଶୁଭେଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ତାହାରି ଫଳରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କୁହାହେଉଛି, ଇତିହାସକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପରେ ପରେ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡିକୋଲୋନାଇଜେସନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଡିକୋଲୋନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସର୍ବାଗ୍ରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଭାରତବର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଏହା ଏକ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲା, ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଭାରତ ଅହିଂସା ରୂପକ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅହିଂସା
ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଘଟଣା ଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା, ମୌଳ ଭାବନା। ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସବା ଆଗ, ଆର୍ଥିକ ବା ସାମାଜିକ ସବା ଆଗ, ରାଜନୀତିକ ବା ମାନସିକ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦାନ ନିରୂପଣର ଅସଲ ସୂତ୍ରଟି ହୁଏତ ଆମର ହାତ ଛଡ଼ା ହୋଇଯିବାରେ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଆମର ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ କିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ? ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ, ମାନସିକ ଅଥବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ? ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜଣେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ସତ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଅସଲ ନାଡ଼ିଟିକୁ ମୋଟେ ଠଉରାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଜର୍ମାନ ଭାଷାରେ ଗେଷ୍ଟଲ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗେଷ୍ଟଲ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ, ସମଗ୍ର। ଅଂଶ ବା ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ଆଣି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ଆମର ସମଗ୍ର ବୋଧଟି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯାଏ, ସେ କଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଅପର ପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ରକୁ ଭାଗ ଭାଗ ଅଥବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରି ଯେ ଆମେ ସାମଗ୍ରୀଟିର ଯଥାର୍ଥ ଅବଦାନ କରିବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଉ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଗଛଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଅଧିକ ସମଗ୍ର ଭାବେ ଦେଖିପାରେନି। ଯେମିତି ହାତୀ ଦେଖିବା, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ହାତୀ ଦେଖା। ତେଣୁ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ହାତୀ ଦେଖା ପରି ଯଦି ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଯଦି ନ୍ୟାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରୁଥିବା ସବୁ ମଣିଷକୁ ବୁଝାଇବ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେକୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆପଣାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭୂମି ଉପରେ ଏହି ଭୂମିର ସବୁ ମଣିଷକୁ ନେଇ ହିଁ ଯାହା କିଛି ବିଚାର କରିବ। ଏହି ଭୂମିରେ ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଣିଷ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ନିରକ୍ଷରକୁ ସେ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅଣଦରିଦ୍ର ବଡ଼ ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ରାଜଧାନୀରେ ବସି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖା ନାମରେ ଆର୍ଥିକ ଭାଗ୍ୟର ଯେଉଁ ଗାରଟିର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଣିଷ ସେହି ଗାରର ତଳେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିରକ୍ଷର ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ଆୟ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ପ୍ରାୟ 2500 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଅଙ୍କ କଷି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହୁଏତ ଏହି ହାରାହାରି ସଂଖ୍ୟାଟିର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଳେ ଯାଇ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଏହି ହାରାହାରି ଭିତରେ ଉଭୟ ପୁଷମାସିଆ ଓ ସର୍ବନାସିଆ ଏକାଠି ମିଶି ରହିଛନ୍ତି। ପୁଷମାସିଆ ଧନୀ ଲୋକ, ସର୍ବନାସିଆ ସର୍ବହରା ଲୋକ। ଭାରତବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ଓ ଆର୍ଥିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନୟନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି, ତଦ୍ୱାରା ଧନୀମାନେ ଅଧିକ ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣେ ଦରିଦ୍ରମାନେ ଅଧିକ ଦରିଦ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବପୁଞ୍ଜିବାଦ ଆସିଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାୟନ ଆସିଛି ବା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଧନୀମାନେ ଅଧିକ ଧନୀ, ଗରିବମାନେ ଅଧିକ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଲିଆମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ତେଲ ଲାଗୁଛି, ନୁଖୁରାମାନଙ୍କର ବାଳ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବା ସମ୍ପଦ କମ୍ ରହିଛି ବୋଲି ଯେ ଏଠାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଣିଷ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସତ ନୁହେଁ। ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ମଣିଷକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କରିନାହିଁ। ସମ୍ବଳର ଅସମତଳ ବିନ୍ୟାସ
ସମ୍ବଳର ଅସମତଳ ସମତଳ ବିନ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଅସମତଳ ବିନ୍ୟାସ ହିଁ ଦରିଦ୍ର ଓ ଧନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛି। ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟୟନ, କେଉଁଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେଉଁ ମୂଳ ସମସ୍ୟା, ଭାରତର ମୂଳ ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କେବଳ ସଂସ୍କୃତି କଥା କୁହାହେଇନି, ନୃତତ୍ୱ କଥା କୁହାହେଇନି, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାହେଇନି, ଧର୍ମ କଥା କୁହାହେଇନି, ପରମ୍ପରା କଥା କୁହାହେଇନି। ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଢାଞ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଗବାକ୍ଷ ପୁସ୍ତକଟି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଧ୍ୟୟନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧ୍ୟୟନ, ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଭାରତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବ, ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ଏହାର ସଂଯୋଗ କରି ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ସେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।